ہوتا ہے نا ناظرین، وہ تھوڑا سا آگے دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی وہ چیزیں جو ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، نوکری پیشہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. یعنی نوکری پیشہ شخص جو ہے وہ اپنی نوکری سے باہر نہیں دیکھ سکتا. جو کاروباری آدمی ہے وہ اپنے فائدے اور نقصان سے باہر نہیں دیکھ سکتا. ایک جو سیاستدان ہے وہ اپنے اقتدار سے باہر نہیں دیکھ سکتا. لیکن لیڈر جو ہے، ویسے کم ہوتے ہیں لیڈر دنیا میں، لیڈر بہت دور تک دیکھتا ہے. اور وہ جس نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے، وقت ثابت کرتا ہے کہ اس کے دیکھنے کا اینگل ٹھیک تھا. عمران خان صاحب یہاں پہ اس خطے میں دو بڑے اہم معاملات میں درست ثابت ہوئے ہیں. ایک، عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی افغانستان کی جنگ کے بارے میں کہا تھا وہ ہو بہو ویسے ہی ثابت ہوا. عمران خان صاحب 20 سال سے کہہ رہے تھے کہ افغان جنگ کا کوئی انجام نہیں ہوگا، آپ کو ٹیبل پر بیٹھ کر امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑے گا اور وہ مشکلات رہیں گی امریکہ کے لیے. تو ہم نے دیکھا کہ وہی ہوا. حالانکہ امریکہ کی اسیسمنٹ کچھ اور تھی، وہ بہت طاقتور ملک ہے، امریکہ کے پاس بڑے وسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے بے شمار ڈالر ضائع کروانے کے بعد امریکہ کے ساتھ وہی ہوا جو عمران خان صاحب نے کہا تھا. اسی طرح سے جب یوکرین اور رشیا کی لڑائی شروع ہوئی تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اندر ہم نیوٹرل رہیں گے اور ہم نہ رشیا کا ساتھ دیں گے نہ ہم یوکرین کا ساتھ دیں گے. کیونکہ عمران خان صاحب یہ جانتے تھے کہ اس جنگ کو جو بھی ایسکلیٹ کرے گا اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا. اور آج ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ آنے کے بعد جب چیزیں تبدیل ہوئیں تو وہ ہوتا ہوا بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے. مثال کے طور پہ جو بائیڈن نے جو غلطی کی تھی یوکرین کو لے کر، یعنی ہوا یہ تھا کہ چند ہی ہفتے کے اندر یوکرین کو بہت بڑی مقدار میں ہتھیار پہنچانا شروع کر دیے، بہت بڑی مقدار میں سپورٹ دینا شروع کر دی، اور پوری دنیا سے جدید ہتھیار، جدید اکوپمنٹ، وار پلاننگ، سارا کچھ جو ہے وہ پہنچایا گیا یوکرین میں. اور پھر رشیا کے مقابلے میں سارے ملک اکٹھے ہو گئے. اب لڑ تو رہے ہیں وہاں پہ یوکرین کے فوجی یا یوکرینی نوجوان لڑ رہے ہیں، کچھ اور جگہوں سے بھی لوگوں کو پہنچایا گیا پیسہ دے کر، فائٹرز کو لے جایا گیا وہاں رشیا کے خلاف. لیکن جو پیسہ استعمال ہو رہا تھا وہ امریکہ کا اور یورپ کا استعمال ہو رہا تھا. تو ایک پاگل پن تھا جنگ کا جو بہت آگے تک لے گیا. ایسا لگا کہ جیسے یورپ نے اور امریکہ نے جنگ کو بڑھانے کی کوشش کی ہے جنگ کو ختم کرنے سے زیادہ. یعنی انہوں نے اتنا زیادہ سپورٹ کر دیا یوکرین کو کہ دونوں طرف سے بڑی تگڑی لڑائی شروع ہو گئی. اب اگر وہ جنگ کو روکنے کے لیے اتنی کوشش کرتے تو شاید یہ جنگ چند مہینوں میں یا چند ہفتوں میں وہ جنگ رک جاتی. لیکن اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو اتنا پیسہ اس جنگ پہ لگ چکا ہے کہ اتنا پیسہ اگر اس خطے کی ترقی پہ لگتا تو پورے خطے کی قسمت بدل جاتی. اب رشیا جو ہے اس کا اگر آپ ٹوٹل بجٹ دیکھیں دفاعی تو وہ پورے یورپ سے زیادہ کا ہے. وہی یوکرینی صدر جو امریکہ سے نکلا تو وہاں کافی شرمندگی کا اسے سامنا کرنا پڑا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اور امریکہ کے جو نائب صدر ہیں ان دونوں نے مل کے جس طرح کا سلوک کیا یوکرین کے صدر کے ساتھ، اس کے بعد جب وہ یورپ پہنچے اور برطانیہ پہنچے تو 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر آ کر وزیر اعظم جو برطانیہ کے ہیں انہوں نے ریسیو کیا اور بڑا وارم ویلکم کیا. اس کے علاوہ خبر آ رہی ہے کہ جناب ان کو رائل ریسیپشن بھی دی جا رہی ہے. یعنی جو شہزادہ چارلس ہیں برطانیہ کے، وہ بھی اب ریسیپشن دے رہے ہیں اور وہ بھی ملیں گے ان کو، زیلنسکی کو جو یوکرین کا صدر ہے. اس کے علاوہ میکرون ہو یا جو جرمنی کی گورنمنٹ ہے وہ ہو یا جتنے بڑے ملک ہیں یورپ کے، وہ سارے کے سارے سپورٹ کر رہے ہیں یوکرین کو. لیکن یہ یوکرین کو کتنا پیسہ دے سکتے ہیں؟ ابھی برطانیہ نے 2.26 ارب ڈالر کا قرض دیا ہے یوکرین کو لڑنے کے لیے کہ جناب آپ اس سے ہتھیار خرید لیں، آپ رشیا کے ساتھ لڑائی لڑتے رہیں. تو اب قرضہ لے کر وہ ہتھیار خریدیں گے اور رشیا کے ساتھ لڑائی لڑیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جرمنی نے فل سپورٹ کا کہا ہے، آسٹریلیا نے سپورٹ کا کہا ہے، کینیڈا نے سپورٹ کا کہا ہے، فرانس نے سپورٹ کا کہا ہے. تو یورپ اپنی پوری سپورٹ دے بھی دے تو کیا وہ یوکرین کی مدد کر سکتا ہے اور اس جنگ کو روک سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ امریکہ کے بغیر ان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں روس کا اکیلے کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ پورے یورپ کے دفاعی بجٹ سے زیادہ ہے، نمبر ایک. اور روس نے لگ بھگ 41% تک اپنے بجٹ کو یہ جو سینیریو اس وقت چل رہا ہے جنگ کا اس کی وجہ سے بڑھایا بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یوکرین کے صدر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 سے 2 لاکھ ان کو اضافی فوجی چاہیے ہوں گے جو فوجی روس کو ایک بڑے حملے سے روک سکیں. لہذا یہ فوجی کہاں سے آئیں گے؟ اس میں جب آپ اعداد و شمار دیکھتے ہیں جو یورپ کے پاس ہیں امریکہ کے بغیر،
تو وہ بمشکل 30,000 فوجیوں کا بندوبست اور انتظام کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ انہیں تعینات کیا جا سکے. تو یہ بڑا مشکل ہے اور صورتحال اتنی آسان نہیں ہے امریکہ کے بغیر جتنی یورپ کو لگ رہی تھی. اب امریکہ کی کمی کا احساس بھی ہوگا. دوسری جانب امریکہ کو بھی تھوڑا دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ امریکہ کا جو اتحادی ہے وہ یہی مغربی ممالک ہیں. یہ والے جو ملک ہیں نا، یورپی ممالک یا برطانیہ یا آسٹریلیا، یہی تو دنیا میں امریکہ کے اتحادی ہے اور ان کے بلبوتے پہ امریکہ پوری دنیا کے اوپر رول کرتا ہے. جس چیز کو چاہتا ہے اس کے اوپر اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لیتا ہے. تو یہاں اگر امریکہ اپنے آپ کو باہر رکھے گا تو امریکہ کے اپنے تعلقات بھی کچھ حد تک متاثر ہوں گے، کیونکہ یوکرین کو لے کر جتنی بڑی ایک وار پلاننگ کی گئی تھی اور جتنے زیادہ یوکرین کو لے کر جذباتی ہو گئے تھے یورپینز، اب ان کے لیے پیچھے ہٹنا اور واپس جانا وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہوگا. امریکہ جنگ بندی کیسے کرواتا ہے، رشیا کو کن شرائط کے اوپر آمادہ کرتا ہے، اور یوکرین جو ہے وہ اس کو اس جنگ میں کیا کھونا پڑتا ہے، یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں آنے والے دنوں میں ملے گا. ان چیزوں کے اوپر ہم نظر رکھیں گے. لیکن جس طرح وائٹ ہاؤس میں ہوا یوکرین کے صدر کے ساتھ، اس طرح تو اللہ کرے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. لیکن پھر ان کی عزت کی کچھ حد تک بحالی یورپ اور برطانیہ خاص طور پہ پہنچنے پر ہوئی ہے. ایک اور ناظرین خبر ہے، اور وہ خبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. میں نے آپ کو پچھلے وی لاگ میں کہا تھا کہ ایک سٹیٹمنٹ دیا شرجیل انعام میمن صاحب نے. اب اسی طرح کا ایک اور سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور رہنما نے. اب کے جناب سندھ کے وزیر ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہیں سندھ سے. انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی فارم 45 اور فارم 47 کی بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ سب فارم 47 والے ہیں. یہ ان کے منہ سے نکل گیا، ان کی زبان پھسل گئی. ایکچولی وہ فارم 45 کہنا چاہ رہے تھے. یہ ایجنڈا کیوں لے کر آ رہی ہے پیپلز پارٹی بار بار؟ دیکھیں صرف بات یہاں نہیں رک جاتی، ایک سٹیٹمنٹ اور ہے، اس کو اگر آپ اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی. یہ سٹیٹمنٹ ہے سید نوید قمر صاحب کا. سید نوید قمر صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. انہوں نے کہا بجٹ آ رہا ہے، حکومت کو بجٹ میں ووٹ نہ دینے کا آپشن موجود ہے. ابھی یہ مارچ کا مہینہ ہے، مارچ پورا اور اپریل پورا گزرے گا، پھر مئی پورا گزرے گا، پھر جون میں جا کے بجٹ آنا ہے. تو 3-3.5 مہینے پہلے وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ حکومت کو بجٹ میں ووٹ نہ دینے کا آپشن موجود ہے، اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو یہ حکومت گر جائے گی، ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے. سید نوید قمر، یہ ہو کیا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی ایکچولی یہ باتیں کیوں کر رہی ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. جو ایک فارمولا ہے اسلام آباد میں ڈسکس بھی ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایکچول خبر ہے پردے کے پیچھے، کہ جس وقت یہ طے ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر حکومت بنائیں گے تو یہ بھی طے ہوا تھا کہ دونوں آدھے آدھے وقت کے لیے مل کر حکومت بنائیں گے. یعنی شہباز شریف صاحب آدھے وقت کے لیے وزیر اعظم رہیں گے اور پھر باقی آدھے وقت کے لیے بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. اب یہ کیوں ہونا چاہیے؟ آصف علی زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی جو سیاسی صلاحیت ہے وہ اس قدر نہیں ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے بعد کسی وقت خود سے وزیر اعظم پاکستان بن جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک مرتبہ اسے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھانا لازم ہے. تو زرداری صاحب نے اپنے منہ سے یہ بات ایک دن کہی بھی تھی. آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب اب آپ سمجھ جائیے نا وہ اپنی زندگی میں ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور یہ ممکن نہیں رہے گا، پیپلز پارٹی کھا جائے گی، کیونکہ بلاول کی وہ سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے جو ان کے والد کی ہے، یا پارٹی پہ شاید وہ کنٹرول نہیں ہے جو ان کے والد کا ہے. تو اب وہ یہ چاہتے ہیں بن جائے. لیکن ہوا یہ کہ بیچ میں اسٹیبلشمنٹس کے زیادہ نزدیک ہو گئی مریم نواز. مریم نواز کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو قربتیں بڑی ہیں اور جس قسم کے مناظر ہم نے دیکھے، خاص طور پہ آرمی چیف کے ساتھ جو ان کی انگیجمنٹ رہی 2-3 مرتبہ، ان کی وجہ سے بھی پیپلز پارٹی میں بے چینی بڑھی ہے. اور انہیں لگا کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں دھوکہ ہمارے ساتھ ہو جائے اور پھر مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد مریم نواز کو وزیر اعظم پاکستان بنانے کی طرف ایک سفر شروع کر دیا جائے. اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ چیزیں بے چین کر رہی ہیں، تو بے چینی جو ہے وہ آہستہ آہستہ دھمکیوں میں بدلتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے پریشر بڑھانے کے لیے اس قسم کے سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ جاتے ہیں. ناظرین ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر اگر آپ سنیں گے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ آپ حرکتیں ان کی چیک کریں کہ یہ کر کیا رہے ہیں پاکستان میں. ایک خاتون ہے 20ویں گریڈ کی اور ان کو جناب عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور یہ خبر دی ہے شہباز رانا صاحب نے.
शहबाज राणा साहब खबर लेकर आए। खबर यह है कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, उनके लिए एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी है और उसके ऊपर झंडा ना लगाने पर 20वें ग्रेड की खातून अफसर को ओहदे से फारिग कर दिया गया। नॉन कस्टम पेड गाड़ी पता कौन सी होती है? जिसका टैक्स नहीं भरा हुआ होता। अब वजीर खजाना का काम क्या है? पाकिस्तान से टैक्स इकट्ठा करना। वजीर खजाना की ड्यूटी क्या है? पाकिस्तानियों से टैक्स इकट्ठा करना, बहुत ज्यादा पैसा जमा करना और उसको इस तरीके से खर्च करना मुल्क के अंदर कि उससे और पैसा जनरेट हो और मुल्क की मईशत बेहतर हो। लेकिन आप अंदाजा करें कि वजीर खजाना जो पाकिस्तान के लिए टैक्स जमा करता है, वो वजीर खजाना खुद एक ऐसी गाड़ी रखता है जो कि नॉन कस्टम पेड है इस खबर के मुताबिक। यानी अगर वजीर खजाना की अपनी गाड़ी नॉन कस्टम पेड है, उनकी अपनी गाड़ी पर टैक्स अदा नहीं किया गया, तो फिर पाकिस्तान में और कौन टैक्स अदा करना चाहेगा? तो नॉन कस्टम पेड गाड़ी के ऊपर झंडा लगवाना चाह रहे थे। अब ये कोई सरकारी खातून थी, इन्होंने कहा जी कि गाड़ी के कागज ही नहीं है, इस पर मैं झंडा कहां से लगा दूं? तो उन्होंने जनाब इस पे कानूनी हैसियत पे सवाल उठाया। उसके बाद वो जो खातून ऑफिसर है उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया। ये है नाज़रीन पाकिस्तान में आवे का आवा बिगड़ा हुआ। अब औरंगजेब साहब को इसलिए लाया गया था कि ये जरा सियासी किस्म के बंदे नहीं है, ये उस तरह की लुटमार नहीं करेंगे, इनका कोई सियासी मोटिव नहीं है। लेकिन आप देखें वो भी नॉन कस्टम गाड़ी चलाना चाहते हैं रवायती सियासतदानों की तरह। यानी यहां पे खरबूजे को देखकर रंग बदल जाता है और उन्हें इस बात का पता है नॉन कस्टम गाड़ी के ऊपर तो है, गाड़ी तो सस्ती होती है ना, कस्टम बहुत ज्यादा होता है। मौजें करो, वजारत है पाकिस्तान में, मौज लुटो। लेकिन वो एक ब्यूरोक्रेट है, वो खड़ी हो गई और उसको जनाब ओहदे से हटा दिया गया शहबाज राणा साहब की खबर के मुताबिक। नाज़रीन एक और खबर जो बार बार दी जा रही है कि आज़रबाईजान में शहबाज शरीफ साहब ने जो बार बार दौरे किए हैं, इन दौरों के नतीजे में आज़रबाईजान पाकिस्तान में कोई $2 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है। देखिए ये खबर देने से पहले ना हमारे लोग जरा सोचते भी कम है। आप दो चीजों पे गौर कर लें। एक तो आज़रबाईजान का जो टोटल जीडीपी है ना, वो पाकिस्तान से 5 गुना कम है। यानी पाकिस्तान का जितना जीडीपी है वो आज़रबाईजान से 5 गुना ज्यादा है। दूसरा, आज़रबाईजान के अपने ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान से कम है। तो वो अपने जो इतने कम ज़र मुबादला के ज़खायर हैं जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं, अभी उन्होंने एक जंग लड़ी है कुछ अर्सा पहले, बड़ी मुश्किल से उनकी इकोनॉमी खड़ी हो रही है, वो अपना $2 अरब अपने मुल्क में से निकालेंगे और लाकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर देंगे और उस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जहां पे अपने लोगों को यह एतमाद नहीं है। अभी एक सर्वे मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के सुनाया ना कि पाकिस्तानियों को 88% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पे एतमाद ही नहीं है, वो करने ही नहीं चाहते। यहां पे हर 5 में से एक पाकिस्तानी सिर्फ ऐसा है जो इसके बारे में सोच सकता है। बाकी लोग तो यहां पे काम ही नहीं करना चाहते, पैसा ही नहीं लगाना चाहते, सरमाए को महफूज ही नहीं समझते। तो ये जिस मुल्क में अपने लोग महफूज नहीं समझते, आज़रबाईजान वहां पे आकर क्यों सरमायाकारी करेगा? सवाल ये पैदा होता है। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो एमओयू साइन होते हैं ना, इनका कोई जवाब नहीं होता। ये तो खैर सगाली होते हैं ना जी, हम इसके ऊपर काम कर लेते हैं, इस पे काम कर लेते हैं, इस पे काम कर लेते हैं, इतने $1 अरब आ जाएंगे। एमओयू अगर साइन करने हैं तो आप आज़रबाईजान के साथ एक $100 अरब के एमओयूज भी साइन कर सकते हैं। यानी मैं एक बंदा पकड़ देता हूं, कोई भी अंग्रेज, कल उसके साथ 10 एमओयू साइन कर देता हूं $2 अरब के, तो हमें कौन सा कानून पकड़ेगा या पूछेगा? उनकी बुनियाद के ऊपर आप खबरें नहीं बना सकते। आज़रबाईजान के अंदर पाकिस्तानी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं क्योंकि आज़रबाईजान मैंने ट्रेवल किया कुछ अर्सा पहले, तो मैंने ये देखा कि वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान से वहां पे बाकायदा इन्वेस्टमेंट जा रही है और वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ उन्होंने वीजा और कुछ उन्होंने सहूलतें भी प्रोवाइड की हुई हैं। तो वो तो चाह रहे हैं उनके मुल्क में पैसा है, तो वो वहां से पैसा निकालकर पाकिस्तान में क्यों लेकर आएंगे, एक ऐसे मुल्क में जिस मुल्क के अंदर ऑलरेडी उस मुल्क के अपने लोग पैसा लेकर उस मुल्क से बाहर जा रहे हैं। नाज़रीन परवेज खटक साहब ने काबीना तो ज्वाइन कर ली है शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो अपनी ही काबीना में अजनबी हैं। यानी कोई भी उन्हें खुशामदीद नहीं कह रहा, कोई भी उनका दिफा नहीं कर पा रहा, बल्कि पीएमएलएन के लोग कह रहे हैं जी ठीक है, शहबाज शरीफ साहब से पूछें कि क्यों रखा परवेज खटक साहब को। तो परवेज खटक साहब इससे बेहतर है कि वो काबीना का हिस्सा ही ना बनते। काबीना का ऐसा हिस्सा बनकर एक अजनबी की तरह वहां पे रहना, ये किसी भी ऐसे सियासतदान को जो साबिक में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रहा हो, जो वजीर दिफा पाकिस्तान भी रहा हो, उसके लिए खासी मायूब बात है। नाज़रीन कदाफी स्टेडियम के हवाले से भी ये खबर है और ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। अंदाजा कीजिए एक के बाद एक बुरी खबर आती है। ये मोहसिन नकवी साहब का एक और कारनामा रिपोर्ट हुआ है जी। मोहम्मद उमैर साहब के ट्वीट से मैं आपको ये तस्वीर और वीडियो दिखा सकता हूं। पहली ही बारिश में कदाफी स्टेडियम के नए तामीर शुदा हिस्से की छतें टपक पड़ी। अरबों पैसे बने इस प्रोजेक्ट में कितनी करप्शन होगी
ग्रीन लेन की तरह पहली बारिश में ही सब कुछ बह गया। इस खबर पर कितने प्रोग्राम हुए, ये उन्होंने सवाल भी उठाया। मामला ये है तो फिर प्रोग्राम तो होने चाहिए थे, निकलना चाहिए था। लेकिन अजीब बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब करें या अनवार काकड़ साहब करें, जो भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है उसको किसी किस्म की पकड़ नहीं है। यानी मुझे नहीं लगता कभी इसकी इंक्वायरी होगी या कोई पकड़ा जाएगा या पूछा जाएगा कि जनाब कजाफी स्टेडियम को आपने बनाया था, एक तो आपने जंगी बुनियादों के ऊपर बनाया, मे बी कोई डिजाइन में गलती रह गई, या मे बी कहीं पे गफलत हुई है, या जानबूझकर करप्शन हुई है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये मनाजिर हम देख रहे हैं। इसी तरह आपको याद होगा निगरान हुकूमत में आटे का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, ये अरबों रुपए का स्कैंडल था और बड़ा खौफनाक स्कैंडल था। चीनी का एक स्कैंडल आया था, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने एक लफ्ज तक नहीं बोला। और वजह यह है ना बोलने की और कोई एक्शन ना लेने की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही सारा एक्शन होना है। ये पढ़ी लिखी बात है पाकिस्तान में, उसके अलावा किसी और के ऊपर कोई एक्शन होना नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, एक जबरदस्त फैसला किया है, और इस फैसले को जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। खबर यह है जी कि सूबाई हुकूमत ने 9 मई के बाद दर्ज सियासी नौयत के मुकदमात वापस लेने का फैसला कर लिया है। यानी कैबिनेट ने यह फैसला किया है और काबीना के फैसले को फिर हुकूमत को अमल दरामद करवाना पड़ता है। और तय ये पा गया सूबाई हुकूमत की जानिब से कि 9 मई वाकयात के बाद दर्ज होने वाले बेबुनियाद और सियासी नौयत के मुकदमात फौरी तौर पर वापस लिए जाएंगे। इस हवाले से प्रोसिक्यूटर्स को टास्क देते हुए मुकदमात का जायजा लेने की हदायत कर दी गई है। ये अली अमीन गंडापुर साहब की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उनका एक बड़ा अहसन कदम है। ये अच्छा काम किया उन्होंने, बल्कि होना तो ये चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अगर मजीद भी कोई सियासी नौयत के मुकदमात वहां पे दर्ज हैं तो वो भी खत्म किए जाएं। चाहे पीटीएम के ऊपर गलत मुकदमात दर्ज हैं, चाहे वहां पे फजलुर रहमान साहब की पार्टी पे कोई गलत मुकदमात दर्ज हैं, पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या एएनपी, किसी के ऊपर भी सियासी नौयत के मुकदमात दर्ज हैं तो बगैर किसी इम्तियाज के तमाम सियासी नौयत के मुकदमात खत्म करने चाहिए। ये सिलसिला अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने शुरू किया है तो उसके बाद फिर मीडिया दबाव डाल सकता है बाकी लोगों के ऊपर भी कि आप भी ऐसा ही करें। नादरीन, एक और अफसोसनाक खबर है और वो खबर बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान से अच्छी खबरें कम मिलती हैं और तकलीफ होती है बुरी खबरें सुनाते हुए बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन ये एक और खबर है। बलूचिस्तान में पुलिस ने प्रेस क्लब के अंदर घुस के जो है वो उसातिज़ा को गिरफ्तार किया है। ये नौजवान उसातिज़ा हैं, ये एहतजाज कर रहे थे क्योंकि इन्होंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया और अदालती फैसलों के बावजूद इन्हें नौकरी नहीं दी गई। यानी अभी एक आदमी ने खुदकुशी की, आपने देखा, वो जो खुदकुशी किया लाहौर हाई कोर्ट में, उसके बाद क्या हुआ, चंद दिन लोग बात करेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। अब ये भी अदालती अहकामात के साथ मौजूद थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे प्रेस क्लब में कि जनाब हमें अदालती फैसलों के बावजूद नौकरी ना देने पर टीचर्स एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए प्रेस क्लब में कोयटा में, और वहां अंदर घुसकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसा कभी नहीं होता था कि पुलिस प्रेस क्लब के अंदर घुस जाए, ऐसा कभी नहीं होता था कि पार्लियामान के अंदर घुस जाए, ऐसा कभी नहीं होता था कि अदालत के अंदर घुस जाए। कुछ एहतराम हुआ करता था कुछ जगहों का, लेकिन वो एहतराम बदकिस्मती से अब खत्म कर दिया गया है। और ये जो बलोच उसातिज़ा है, ये नौजवान है, अब ये दरसो तदरीस के लिए काम करना चाहते हैं, तालीम के लिए काम करना चाहते हैं, तो इनके हाथों में किताबें कलम ये चीज़ें अच्छी रखती है। लेकिन जब आप इन्हें दीवार के साथ लगाएंगे, प्रेस क्लब में घुस घुस के इनको गिरफ्तार करेंगे, इनके साथ ज्यादती करेंगे, इनको नौकरियां नहीं देंगे, तो आप इनसे क्या चाहते हैं? देखिए, बलूचिस्तान का नौजवान पहले ही बड़ा मायूस है, हमें उसका हाथ थामना है, हमें उसका सहारा बनना है और उसे मेन स्ट्रीम में लाकर पाकिस्तानियों की तरह, जैसे पूरे पाकिस्तान में हर जगह नौजवान की इज्जत है,